Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. Here we completed 49 Maths Foundation classes. Now we are at what 50th Maths Foundation class. So this 50th Maths Foundation class is related to what about the cubes? Cubes కి సంబంధించిన క్లాస్ ఇది. So what is meant by cube? మరి క్యూబ్ అంటే ఏంటి? Cube means a number is multiplied with 3 times. A number is multiplied with 3 times itself. అదే నెంబర్ని 3 సార్లు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదా ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ క్యూబ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రైట్ వాట్ క్యూబ్ ఆఫ్ వాట్ ఏ అనే నంబర్ యొక్క క్యూబ్ రాయాలనుకుంటున్నాను. ఎట్లా రాయాలి? ఇదే నెంబర్ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. అదే నెంబర్ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. కాబట్టి క్యూబ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ. దిస్ వన్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ ద నోటేషన్ ఫార్మ్ యాజ్ వాట్ ఏ క్యూబ్. ఏ నెత్తి మీద 3 రాస్తే ఏమన్నట్టు ఏ క్యూబ్. వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ క్యూబ్. దీన్ని చదవడం ఎట్లా చదవాలి? ఏ క్యూబ్ అని చదవాలి. ఏ క్యూబ్ అని చదవాలి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబ్ ఆఫ్ 2 క్యూబ్ అని అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ మల్టిప్లై 2 విత్ 3 టైమ్స్. You will get as what? 2 cube. So when you multiplied 2 with 3 times, 2 to the 4, 4 to the 8. So that's why cube of 2 is equal to what? 8. Or 2 cube is equal to what? 8. అట్లనే 3 క్యూబ్ రాయాలనుకుంటాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏం రాయాలి? 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3. 3 3 జా 9, 9 3 జా 27. So that's why 3 cube is equal to 27. 3 cube is equal to what? 27. ఇట్లా ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా మనం వాటి యొక్క క్యూబ్స్ రాయగలగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్క్ 6 క్యూబ్ అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? 6ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. 6 ఇంటూ 6 ఇంటూ 6. 6 6 36, 36 6 216. 36 6 216. అట్లా మనము మల్టిప్లై చేసి రాయాలి. Next one, another what term is perfect cube. Perfect cube. Perfect cube means if a cube of a number is a natural number. So cube of a number, cube of a number is natural number, then it is called as perfect cube. ఏమంటాం? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 27 ఉంది అనుకోండి. 27 అనేది ఒక న్యాచురల్ నెంబర్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. 216 is a natural number. So that's why this is a perfect cube. 8 is a natural number. That is a what? Perfect cube. For example, 0.125 ఉంది అనుకోండి. This is equal to what? 0.5 whole cube. Is it perfect number? No. Is it perfect cube? No, because it is a natural number. It is not a natural number. 0.125ని 0.5 క్యూబ్ అని రాయొచ్చు. కానీ ఇది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంటామా? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనకూడదు. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంటే న్యాచురల్ నంబర్ అయి ఉండాలి. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంటే ఏమై ఉండాలి? న్యాచురల్ నంబర్ అయి మనకు ఉండాలి. న్యాచురల్ నంబర్ అయి ఉండాలి. సో నౌ లెట్ మీ టేక్ వాట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్యూబ్స్. క్యూబ్ ప్రాపర్టీస్ మనము చూద్దాము. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్యూబ్స్. సో ఫస్ట్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకుంటే అన్ని క్యూబ్ ప్రాపర్టీస్ ఒకేసారి రాస్తాం. Now let me consider properties of cubes. Properties of cube of a number or properties of what? Cubes. So cube of a negative rational number. Cube of a negative rational number is always
negative. Cube of a negative natural number is always negative. Negative number యొక్క cube ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా వస్తుంది? Negative. Minus 1 cube is equal to minus 1 into minus 1 into minus 1 is equal to minus into minus plus, plus into minus minus. 1 into 1 1 into 1 1. For example, minus 2 whole cube undanukondi. This is what? Minus 2 into minus 2 into minus 2. Okay? Minus into minus plus, plus into minus minus. 2 to ja 4, 4 to ja 8. ఎప్పుడు కానీ నెగటివ్ వస్తుంది. Cube of a negative rational number, always we will get negative. Cube of a negative rational number is always negative. Next one, a by b whole cube is equal to what? A cube by b cube. Okay? A by b whole cube is equal to what we can write? A cube by b cube. Or we can write, let I am writing in another way. దీన్ని ఇంకొక రకంగా రాస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ స్టెప్లో a by b is equal to what? A by b whole cube is equal to a by b into a by b into a by b. ఓకే? సో ఇప్పుడు నేను రాయొచ్చు a into a into a cube, b into b into b cube. నాకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి అవసరమైనప్పుడు ఈ ఫామ్లో తీసుకోవచ్చు, లేదా నేను ఈ ఫామ్లో తీసుకోవచ్చు. అవసరమైన దాన్ని బట్టి ఎట్లా అవసరం ఉంటే ఆ విధంగా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, క్యూబ్ ఆఫ్ ఏ ఈవెన్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్. Cube of a even number is always equal to even number. Now let me consider what? So 2 cube. 2 cube is equal to 2 into 2 into 2 is equal to how much? 8. 8 is a even number. 4. 4 cube is equal to 4 into 4 into 4. 4 4 ja 16, 16 4 ja 64. It is also a even number. Cube of a even number is always even number. Now let me consider cube of odd number. Cube of a odd number is always odd. Cube of a odd number is always odd. Odd number యొక్క క్యూబ్ కూడా ఎల్లప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది? ఆడ్ గానే ఉంటుంది. Odd number యొక్క క్యూబ్ always odd. So that's why let I am taking what? 3 is a odd number whole cube. So 3 into 3 into 3. 3 3 is 9, 9 3 is 27. 27 is odd number. 27 is odd number. 5 cube you can take. 5 is a odd number. Then product ఏం వస్తుందో చూద్దాం. 5 into 5 into 5. 5 5 is 25. 25 5 is 125. 125 is a odd number. 125 అనేది ఏంటిది? Odd number. So these are the what some of the properties which are related to what about the cube, which are what belongs to your standard. ఇంకా ఉంటాయి కానీ మీ స్టాండర్డ్కు ఇవి సరిపోవడము జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఇవి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేస్తే సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి డు. షో దట్ 216 ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ కావాలి అంటే ఆ నంబరు దాని ప్రోడక్ట్ అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ యొక్క ప్రోడక్ట్ యాజ్ ఏ ట్రిప్లెట్గా రావాలి. సరే, ట్రిప్లెట్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. 216. సో 2 టేబుల్తో 2 1 జా 2, 0 2 8 జా 16. నెక్స్ట్ వన్ 2 5 జా 10, 2 4 జా 8. నెక్స్ట్ వన్ 2 2 జా 4, 2 7 జా 14. 2 టేబుల్తో 3 9 జా 27, 3 3 జా 9. సో ఇప్పుడు 216 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను రాయాలి 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. ఓకే, సో యాజ్ ఎ ట్రిప్లెట్ 3 3గా తీసుకోవాలి, ట్రిప్లెట్గా తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 216, క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 216 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 3లో నుంచి 1 తీసుకోవాలి, ఈ 3లో నుంచి 1 తీసుకోవాలి. సో దట్స్ వై 6. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 216 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 6. 6 అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఇది పర్ఫెక్ట్ వాట్ క్యూబ్. 216 అనేది ఏంటిది? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంటే
ఇది క్యూబ్ రూట్ ఇట్లా చెప్పినాను కదా, ఇంకో కొంచెం ఇట్లా చూడండి. సో ఈ నెంబర్ని పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అని అంటే ఇట్లా చేయండి. సో 216 ఈజ్ ఈక్వల్, ఇంతకుముందు పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ రూట్ అది, ఇదేమో పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంటే, సో దిస్ వన్ వీ కెన్ రైట్ వాట్ 2 క్యూబ్ ఇంటూ 3 క్యూబ్. సో a cube into b cube is equal to what? A into b whole cube. So that's why 2 3 is 6 cube. So 216 6 cube గా ఒక పర్ఫెక్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ క్యూబ్ గా రాయగలిగినాం కాబట్టి దిస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. దీన్ని ఏమంటాం మనము? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అని అనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ షో దట్ 189 show that 189 is not a perfect cube. Show that 189 is not a perfect cube. అంటే 189 ఇట్లా ట్రిప్లెట్స్గా రాయలేకపోతే అది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ కాదు. సో ఫస్ట్ 189 ఇది 2 టేబుల్ తోటి పోదు కాబట్టి యూ గో టు 3 టేబుల్. 3 6 18, 3 3 9, 6 plus 3 9, again divide with 3. So 3 2 6, 3 1. Next one 3 what? 3 7. So I got as what? 189 is equal to 3 into 3 into 3 into 7. So this one I can write what? 3 cube ఈ మూడింటి బదులు into what? 7. సో దీన్ని అయితే క్యూబ్గా రాయగలిసినాను కానీ దీన్ని రాయాల్సిన క్యూబ్గా రాయలేము కాబట్టి ఇది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ కాదు. అంటే ఇట్లా ట్రిప్లెట్స్ రావాలి. ఈ విధంగా ట్రిప్లెట్స్ రూపంలో కనుక వస్తే, అన్ని నెంబర్స్కి ట్రిప్లెట్స్ కనుక వస్తే, దట్ ఈస్ సెట్ టు బి వాట్? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. దాన్ని ఏమంటారు? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అని అనడము జరుగుతుంది. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంటాము. సో ఇది మనకు పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్గా రాలేదు కాబట్టి 189 ఈజ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. ఇది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ కాదు, పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ లెట్ వి టేక్ బిఫోర్ దట్ కాపీ. నౌ సీ హియర్, what is the smallest number by which 3087 may be multiplied to get a perfect cube? సో ఏ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేయండి చూడండి. ఫస్ట్ దీని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి. సో 3 + 8 11 + 4 15. 15 is divided with 3. So that's why 3 1 ja 0, 3 2 6 24, 3 8 ja 24. Okay na? 1, this is what? Divide with 8. 8 is a what even number? Divide with 2. 2 5 are 10. 2 1 are 2 4 are. Next again with 2. 2 2 are 4, 11. 2 5 are 10. 2 5 are 10. 2 7 are 14. So 2 plus 5 7. 7 plus 7 14. 14 is not divided with what? 3. 3 తోటి డివైడ్ కాదు, 4 తోటి కాదు, 5 తోటి కాదు, 6 తోటి, 2 తోటి కాలేదు కాబట్టి 6 తోటి కూడా, 7 తోటి చేసి చూడండి. 7 3 ja 21, 47. ఏదో మిస్టేక్ అవుతున్నట్టుంది. ఇక్కడ చూడండి 3087 ఉంటే నేను 84 తీసుకున్నాను, 87 తీసుకొని చేయండి. రావట్లే. 3087 2 టేబుల్ తోటి పోదు, లాస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ లేదు కాబట్టి 2 టేబుల్ తోటి పోదు. ట్రై విత్ 3 టేబుల్. 3 1 ja 0, 3 2 ja 6, 3 9 27. 1 + 2, 3 + 9 12. 12 అంటే మళ్ళీ 3 తోటి డివైడ్ అవుతుంది. సో 3 3 ja 9, 12. 3 4 ja 12, 3 3 ja 3 + 4, 7 + 3 10. 10 is not divided with 3. So that's why this number is also not divided with 3. 4 తోటి పోదు, 5 తోటి పోదు, 6 తోటి ఆల్రెడీ 3 తోటి పోదు కాబట్టి 6 తోటి పోదు. 7 తోటి చేసి చూడండి. 7 5 ja 35 కదా, 7 4 ja 28. సో 34 లకి 28 తీసేస్తే ఎంత వస్తుందిరా? 14. 14 - 8 6, 63. 7 9 ja 63. Okay, so now 7 7 ja 49. So that's why I can write 3087 as 3 × 3 × 7 × 7 × 7. Okay,
ఇది ట్రిప్లెట్గా రాసినాను, ఇది ట్రిప్లెట్గా రాయొచ్చు 7 క్యూబ్. దీన్ని 7 క్యూబ్గా రాయొచ్చా? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ కావాలంటే ఇది కూడా క్యూబ్ రావాలి. ఇది కూడా క్యూబ్ రావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? ఇంకొక 3 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి, అంతేనా? ఇంకొక 3 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ యాజ్ వాట్? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. సో ఇంటూ 7 ఇంటూ 7 ఇంటూ 7. నౌ యూ గాట్ యాజ్ వాట్? 3 క్యూబ్ ఇంటూ 7 క్యూబ్. A into b whole cube is equal to a b whole cube. So 3 7s are 21 cube. సో కాబట్టి నువ్వు మల్టిప్లై చేసేది ఎంతతో మల్టిప్లై చేయాలి? విచ్ నెంబర్? 3 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. 3 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ యాజ్ వాట్? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. మీరు ఏమొస్తుంది? మీకు పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది రావడము జరుగుతుంది. ఇది సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్? ఫస్ట్ దీన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ తోటి ప్రోడక్ట్గా రాయాలి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రోడక్ట్గా రాయాలి. 3 కింద అండర్లైన్ పెట్టుకోవాలి. ఇంకొక 3 కంటే తక్కువ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ నెంబర్ తోటి మనం మల్టిప్లై చేస్తే we will get as what? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. ఏ నెంబర్ అయితే తక్కువ ఉంటుందో దాంతో మల్టిప్లై చేయాలని మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. నెక్స్ట్ తీసుకోండి, ప్రాబ్లం కాపీ చేసుకోండి. నౌ లెట్ వి విల్ డూ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ అండి, వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్ బై విచ్ 392 మే బీ డివైడెడ్ టు గెట్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్? సో ఈ నెంబర్ని దేంతో డివైడ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ వస్తుందో చూడాలి. ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో 2 ఈవెన్ నెంబర్ డివైడ్ విత్ 2. సో 2 1s are 2, 19, 2 9s are 18, 12, 2 6 are. Again with 2. 2 9s are 18, 2 8s are 16. Again with 2. 2 4s are 8, 18, 2 9s are 18. So not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. So 7. 7 7s are 49. So that's why 392 is equal to, you can write what? 2 into 2 into 2 into 7 into 7. 7 into 7. 7 into 7. సో ఇప్పుడు ఇది ట్రిప్లెట్గా వచ్చింది, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేయాలంటేనేమో ఇంకొక 7 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమడిగిండు? డివైడ్ అడిగిండు. డివైడ్ అని అంటే ఏంటి? ఇది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్గా రాసినాం కాబట్టి దీన్ని రాయలేకపోతున్నాం కాబట్టి దీంతో డివైడ్ చేయాలి. సో దట్స్ వై 2 into 2 into 2 into 7 into 7. దీన్ని దేంతో డివైడ్ చేయాలి? 7 into 7 తోటి డివైడ్ చేయాలి. 7 into 7 డివైడ్ చేస్తే ఇవి రెండు కట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఐ విల్ గెట్ యాజ్ వాట్? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్గా రావడం జరుగుతుంది. సో డివైడ్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ ట్రిప్లెట్ కంటే ఎక్స్ట్రా నంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితోటి డివైడ్ చేయాలి. ప్రోడక్ట్ యాజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ క్యూబ్ అని అడిగినప్పుడు ఎక్స్ట్రా నంబర్స్ని కూడా ట్రిప్లెట్గా రాయాలి. ఎన్ని తక్కువ ఉంటాయో అన్నిటితోటి మల్టిప్లై చేయాలి, ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ దిస్ మోడల్. నెక్స్ట్ వన్, a box is a shape of cube. Next one, let's write another color. A box is in the shape of cube. Cube shape lo undi. And he gave as what? If side is 6 meters, then find వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్. క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్. సో యూ నో ప్రిన్సిపల్. వాట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్? వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ క్యూబ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? సైడ్ క్యూబ్. సైడ్ ఎంత? 6 meters ఇచ్చినాడు కాబట్టి 6 క్యూబ్. 6 క్యూబ్ అంటే ఎంత? 6 into 6 into 6. 6 6 are 36. 36 is 36 6 are 216. 36 6 are how much? 216. 216. సో ఇట్లా మనము క్యూబ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్. సో దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వాట్? క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ వాట్? డెసిమల్ నంబర్స్. సో cube root of how much we have is 0.002744. 0.002744. సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు క్యూబ్ రూట్ మీరు దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే
ఈ డెసిమల్స్ ఈ విషయం అనేది మర్చిపోండి, ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మర్చిపోండి. అది ఎట్లా పెట్టాలనేది తర్వాత చెప్తాను. ఫస్ట్ అయితే 2744కి 2744 యొక్క క్యూబ్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో దీన్ని ఎట్లా రాయాలి నేను? 2744 ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి. 2 1 జా 2, 7 ఉంది కదా, 2 3 జా 6, 14, 2 7 జా 14, 2 2 జా 4. Again with 2, 2 6 are 12, 17, 2 8 are 16, 12, 2 6 are 12. Again with 2, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 3 are 6. Not with 3 third, 2 third equal. Next 3 third what 3 4 are 3 plus 4, 7 plus 3 10, 4. 5 third 6 third was 7 third children. 7 4 are 28, 63. 7 9 is 63. Next 7 7 are 49. Okay, I got as what? 2 into 2 into 2, 7 into 7 into 7. So it is a triplet. It is a triplet. So that's why the answer is what? 2 cube into 3 cube. So we can write what? 2 into 3 whole cube. 2 into 3 whole cube is equal to 2, not 2, 7 this one. So 2 7s are 14. So 14 cube. So is it visible to you? Okay, 14 cube. ఇప్పుడు నేను 14 క్యూబ్ దీన్ని 14 క్యూబ్ రూట్ అన్నాడు. సో 2744కి క్యూబ్ రూట్ ఏమవుతుంది? దీని క్యూబ్ రూట్ అవుతుంది. అంటే 14 క్యూబ్ రూట్ అంటే పవర్ 1/3. సో దట్స్ వై ఐ విల్ గెట్ యాజ్ వాట్? 14. సో మీకు ఇది క్యూబ్ రూట్కి ఇట్లా ఇంకా సింపుల్గా చెప్తుందండి. పవర్లు అంటే మీరు చిన్నపిల్లలు కదా, మీకు అర్థం కాదు. సో 14 క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ వాట్? 14 into 14 into 14. సో క్యూబ్ రూట్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి మనము? 3 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి 3 టైమ్స్ బదులు 1 నెంబర్ తీసుకోవాలి. అంతేనా? తెలుసు కదా, ఇది 3 టైమ్స్ బదులు 1 నెంబర్ తీసుకుంటాం. 14. సో క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 2744 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 వచ్చింది. కానీ నాకు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 2744 అడిగిందా? అడగలేదు. ఏది అడిగిండు? ఇది అడిగిండు. 0.002744 అడిగిండు. ఇప్పుడు నేను పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది టాస్క్. పాయింట్ కోసం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో చూడండి. 1 2 3 4 5 6 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఇందులో ఉన్నది 3 ఉంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 2. కాబట్టి నేను ఎక్కడ పాయింట్ పెట్టాలి? ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టాలి. అర్థమైందా? ఇందులో ఎన్ని డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ ఉందో అన్ని డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చిన నంబరు, ఆ నెంబర్ తర్వాత మనము పాయింట్ పెడితే సరిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్, అండర్స్టూడ్? అర్థమైంది కదా? సో నౌ లెట్ వి స్టాప్ అవర్ క్లాస్ హియర్. దిస్ ఈజ్ అవర్ మ్యాథ్స్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ 50. సో క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో ఏం రాస్తారు? ప్రాబ్లమ్స్, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే బోర్డు మీద చెప్పినానో అవన్నీ క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో కాపీ చేయండి. ఆఫ్టర్ దిస్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. సో నేను చిన్న క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి పంపిస్తాను. వాటిని నేర్చి మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి. ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్? డూ హోంవర్క్ అపాన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. దీనిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, 10 or 12 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, వాటిని హోంవర్క్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఎగ్జామ్. సో ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్? 50 ఎగ్జామ్ నెంబర్కి ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ అవుతారు? 44 to 50. 44 నుంచి 50 వరకు ఉన్న క్లాసెస్ ప్రిపేర్ అయితే యు ఆర్ వాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ఎగ్జామ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకేనా? కాపీ చేసుకోండి. రైట్, బాయ్ బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.